كريم افتر علينا فتور العارفين وفتر إياك الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم يحضر السجن من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين إلى يوم الدين ثم يروى خصوصا من استمعنا هنا من الشباب دعوة جميع المسلمين والمسلمين أن الله يكرمهم لهم ويرحمهم ويسكنهم ويجنة برحمته ويعلى وليه ووصفه وإلى روح المسلمين عامة أوصل اللهم أهل ذلك منا إليه لأن الله الكريم تقبل دعاءنا وقلوبنا ونياتنا وتوسلنا ويرفع مقامنا خصوصا لنا ولوالدنا ولعمل في الدين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وأقوال جامعة وخيرات الدنيا والآخرة وعلى نية المؤمنين وعلى نية الإخوانية آبائنا وأجلنا الصالحة الدنيوية والأخروية لنا ولكم ولسائر الأمة محمد أجمعين في البحر والبحر أجمعين أينما كانوا وحيثما كانوا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته وأزواجه بسر النبي وآله بسر عصر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين
قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. يا رحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Kita mengawali majlis kita, marilah kita membaca niat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alluma Nawaitu ta'alluma wa ta'lim ta'lim wa tadhakkura tazakkura wa tadhkir wa tazkir wa naf'a wa naf'a wal intifa' wal intifa' wal ifadata wal ifadata wal istifadata wal istifadata wal hassa wal hassa ala tamassuki ala tamassuki kitabillah bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam والدعاء على الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالصبر والحلم وبارك لنا يا الله في حياتنا بصلة الرحم ونور قلوبنا ومستقبلنا بالأحكام والحكم إنك أنت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جمعتنا وإياكم في هذه المجالس المباركة، ونحمد الله في كل حال من الأحوال. أشهد أن لا إله إلا الله واحد لا شريك له وهو رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم وشرف على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا محمد القائم بحقوق الله وطاقة الله فرجها الله، وعلى آله وأصحابه الفائزين بإمداد الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا وارفع درجاتنا، خصوصا لنا ولوالدنا ولأحبابنا ولجميع أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت راض عنا، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Majlis Ta'lim, tempat yang mana dibacakan ilmu dan dibacakan Al-Quran dan dibacakan
daripada syariat Islam tentang ilmu fikih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita di dalam majlis ini, di dalam kebaikannya daripada Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat untuk diri kita. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Pembahasan kita malam hari ini masih tentang masalah ilmu fikih terpenting di dalam Islam. Dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW kita ucapkan dengan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka Allah bentangkan di jalan kita, di dalam jalannya Allah dunia dan akhirat untuk diri kita. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada malam hari ini tentang al-ma'u qalilun wa katsir, mengenai air yang kita lakukan di dalam menggunakan air. Terkadang air itu sedikit, qalilun wa katsir, terkadang air itu banyak. Maka kita akan terapkan di dalam kitab ini tentang masalah air yang sedikit. Fal qalil ma dunal qullatain, air yang sedikit itu kurang dari 2 kullah atau kurang daripada setengah bak daripada kamar mandi itu kurang, maka air itu dinamakan air yang sedikit. Wal katsir, dan air yang banyak itu adalah qullatan fa'aksar, 2 kullah penuh atau lebih di atas daripada bak kamar mandi penuhnya, maka air itu banyak lebih daripada 2 kullah bisa kita gunakan untuk bersuci. Wal qalil yatanajjas bi wuqu'in najasa fihi wa ila taghayyar, dan air yang sedikit itu terkena daripada najis di dalamnya walaupun dia tidak berubah. Karena kemasukan najis, air yang sedikit itu tidak bisa kita gunakan untuk bersuci, tidak bisa kita gunakan untuk berwudu, untuk mandi. Cuma air yang sedikit bisa kita gunakan untuk buang air kecil atau buang air besar saja. Tapi untuk wudu, untuk mandi itu tidak diperkenankan di dalam syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi pengertian daripada air yang sedikit, kurang daripada setengah bak kamar mandi. Kurang daripada itu tidak bisa kita gunakan berwudu, apalagi untuk mandi. Cuma bisa digunakan untuk buang air besar atau buang air kecil saja air tersebut. Ini daripada aturan Islam, daripada ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ma'ul katsir, dan air yang banyak itu la yatanajjas, tidak mungkin kejatuhan najis. Karena apa? Air itu banyak, tidak mungkin daripadanya terkena najis karena kebanyakan air. Jadi unsur air lebih kuat daripada unsur najis. Illa idza taghayyar ta'muhu, terkecuali daripada zatnya berubah, walaunuhu, dan warnanya berubah, au rihuhu, atau baunya berubah, maka tidak sah kita menggunakan air tersebut. Walaupun bak kamar mandi kita lebih dari 2 kullah penuh airnya, tapi masukkan najis, ada cicak mati, ada tikus mati misalnya, atau ada semut dan lain sebagainya yang mati di dalam bak tersebut. Pokoknya ada kotoran najis, apa kotoran daripada tikus atau kotoran daripada kucing masuk di dalam bak kamar mandi, ataupun kotoran cicak dan lain sebagainya. Kalau air itu banyak tapi berubah rasanya, warnanya jadi warna binatang misalnya, jadi bau binatang, walaupun banyak jumlah air tersebut, maka tidak sah kita menggunakan di dalam berwudu. Inilah disiplin Islam tentang air yang banyak yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam penerapan ilmu fikih yang sebenarnya. Jadi perlu kita ketahui sekali lagi bahwasanya air yang banyak itu tidak sah kita menggunakannya kalau berubah.
warnanya berubah, rasanya berubah. Begitu masukkan cicak, kotoran cicak ataupun cicak mati di dalam bak kamar mandi kita berubah. Jadi bau cicak, jadi warna cicak misalnya. Bak kamar mandi kita itu tidak sah kita gunakan di dalam berwudu walaupun banyak jumlahnya. Kalau udah berubah maka boleh. Misalnya ada 3 ekor cicak mati di dalam bak kamar mandi kita, sedangkan air kita penuh lebih dari 2 kula. Tapi tidak ada bau cicaknya, tidak ada warnanya, rasanya berubah, maka air itu sah, boleh. Kalau air itu berubah warnanya, unsurnya, rasanya dan baunya, maka tidak boleh kita gunakan untuk beristinja atau berwudu. Tapi kalau tidak berubah maka boleh. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beranjak kita kepada selanjutnya tentang masalah mujibatul ghusl sittah. Yang disebabkan kita mandi junub atau mandi wajib itu ada 6 perkara. Kalau 6 perkara ini ada, maka kita wajib mandi di dalam junub. Al-ghuslu, apa arti mandi? Mandi itu lughatan menurut bahasa Arab adalah sailanul ma' ala syai', mengalirkan air atas sesuatu. Kita mengalirkan air kepada badan kita, kepada tangan kita, kepada kaki kita. Itu namanya sudah mandi, mengalirkan air saja. Itu menurut Islam sudah dinamakan mandi. Tapi mandi menurut hukum Islam adalah wajar'an sailanul ma' ala jami'il badan biniyatin makhsusah, mengalirkan air kepada seluruh badan dengan niat yang terkhusus. Di samping dia mengalirkan air kepada badannya, dia berniat karena Allah, baru dinamakan mandi. Dia junub mandi tapi tidak berniat, maka tidak dinamakan mandi. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab yang pertama kali kita mewajibkan mandi, yaitu ilajul hasyafah fil farji, yaitu hubungan intim seorang suami istri. Dalam masukkan kemaluannya maka diwajibkan mandi. Keluar mani atau tidak, kalau bertemu kemaluan lelaki dengan kemaluan perempuan, maka diwajibkan mandi. Entah itu dengan jalan suami istri berhubungan, entah itu dengan jalan berzina, naudzubillah min dzalik, ya tetap dia wajib mandi. Ini hukumnya menurut Islam. Bertemu 2 kelamin lelaki dan perempuan, maka di situ wajib mandi. Wa khurujul mani, dan keluar air mani. Apa air mani itu? Air mani itu adalah abyad sakhir yatanaffaq fi hal khurujihi. Air mani itu air yang putih, yang kental, yang keluar tatkala dengan syahwat, tatkala kita berhubungan suami istri atau lagi tidur, keluar air mani, maka di situ wajib mandi. Ini pengertian Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau habis mengangkat barang berat, misalnya mengangkat beras atau mengangkat daripada meja, keluar air dari kemaluan kita, maka air itu bukan air mani tapi air jis, namanya air madi. Air madi ini wajib disiram, dihilangkan najisnya. Tapi kalau air mani itu suci. Kalau air madi, air wadi, habis kita mengangkat barang berat keluar, atau disebabkan dengan jalan menghayal keluar air tapi bukan mani, itu namanya wadi, maka itu hukumnya najis. Wajib dihilangkan najisnya, wajib diganti celananya yang kena daripada najis tersebut. Tapi kalau kena air mani tidak wajib dia mengganti celananya, cuma sunnah saja dia menukar daripada celananya dengan celana baru. Tapi hukum sholat dengan menggunakan pakaian bekas air mani, maka sah sholatnya. Karena apa? Air mani itu suci, boleh dipakai untuk sholat, sah. Walaupun tidak diganti celananya bekas kena air mani, tetap sah dia menggunakan di dalam sholat. Inilah ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab keluar air mani sebab disebabkan kita mandi. Dan hukum air mani itu suci hukumnya. Tak apa-apa bekas air mani kita bawa di dalam sholat, sah sholat kita. Tapi hukumnya makruh.
Kalau bisa celana bekas air mani itu diganti dengan celana baru, itu hukumnya baru sah, baru ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-haid wan nifas, dan sebab-sebab mandi itu karena haid dan perempuan yang nifas bagi perempuan yang mau melahirkan. Wiladah, atau darah tatkala perempuan habis melahirkan keluar darah, itu namanya darah wiladah, maka wajib dia itu mandi menurut ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu al-maut setelahnya, yaitu maut itu apa? Mufariqatul ruh wal jasad, orang yang meninggal, berpisah roh dan jasadnya, benar-benar meninggal, ya bukan mati suri tapi meninggal benar, maka wajib kita yang hidup memandikan dia orang yang mati. Niatnya balik ke dalam diri kita. Sajaku niat mandi untuk memandikan mayat ini karena Allah. Boleh pakai bahasa Indonesia di dalam hati. Sajaku memandikan ini jenazah karena Allah. Apa itu jenazah perempuan, jenazahnya lelaki, dia mandikan dengan niat di dalam hatinya, maka sah. Kalau niat mandi jenazah tanpa menggunakan niat, itu hukumnya makruh. Jadi wajib memandikan jenazah, niatnya di dalam hati. Sajaku memandikan ini mayat karena Allah, cukup di dalam hati. Dan berniat di dalam hati, maka hukumnya kurang bagus, makruh saja. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib mandi itu di dalam Islam wajibnya cuma dua. Furudul ghusli isnan. Yang diwajibkan kita mandi itu ada dua, niat sama wa ta'mimul badan bil ma', mengalirkan air ke dalam badan kita. Kita mandi junub, di dalam kita mandi berbarengan, mandi dengan niat. Bukan niat dulu baru mandi, itu salah. Tatkala kita mengalirkan air ke dalam badan kita, mandi junub, disitulah kita berbarengan niat kita karena Allah. Nawaitu raf'al hadatsil akbar an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Sajaku berniat mandi junub untuk mengangkat hadas besar karena Allah. Wajib di dalam hati kita. Jadi berbarengan air dengan badan kita tatkala kita mandi daripada junub, berbarengan. Begitupun juga kita memandikan jenazah. Tatkala kita sambil memandikan jenazah, hati kita berniat. Jangan niat dulu baru mandikan jenazah, berbarengan. Kita mandikan jenazah berbarengan dengan niat. Sajaku mandikan ini jenazah karena Allah. Dapat apa? Pahala wajib karena Allah dalam hati. Sajaku mandikan jenazah ini wajib karena Allah. Cukup bahasa Indonesia, maka sah hukumnya. Niatnya terletak di dalam hati. Mungkin ada daripada jamaah yang mau bertanya tentang hukum Islam berkaitan dengan mandi, dengan fikih, dengan tata cara lainnya, fa'alaihi falyatafaddal mashkurah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk air mandi yang bening tadi itu kalau dia keluar, apakah kita tidak diwajib untuk mandi wajib? Saya itu tidak ada perlu diwajib ke mandi wajib kalau dia keluar. Iya, air mandi tadi. Nah, sudah itu untuk air mandi tadi, apabila dia bercampur di air bak, apakah dia masih tetap suci? Apa di dalam bak, iya. Apakah dia masih air itu tetap suci kemudian itu? Ya, sampai itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan ini sangat baik. Jadi kalau air mandi itu air yang najis. Misalnya kita habis menghayal perempuan keluar air, kita lihat bukan air mandi ini, berarti air itu air najis. Airnya berbentuk kental tapi ada bau kayak bau air kencing, berarti itu najis. Kalau air mandi tidak ada bau unsur kayak air kencing, bersih air mandi dari tubuh manusia, dari tubuh yang suci.
Sebab Allah menciptakan manusia dari air mani. Min nutfatin idza tumna. Dengan air manilah tumbuh daripada manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi unsur air mani keluar dari badan kita sah. Dan bekas air mani, kain bekas air mani dan juga celana bekas air mani itu keluar, kita pakai sholat itu sah hukumnya. Tapi makruh, afdolnya kita ganti. Itu menurut pengertian di dalam Islam. Jadi pertanyaan ini sangat bagus. Kalau air mani bercampur di dalam bak kamar mandi, itu hukumnya sah, tidak batal. Karena air mani itu air yang suci. Tapi kalau air mani itu tercampur di dalam bak kamar mandi, lanjut berubah kamar mandi itu menjadi air mani semua baunya, maka itu tidak sah. Atau kemasukan sabun itu jatuh ke dalam kamar mandi kita, padahal bak kita penuh. Dan tahu bak kamar mandi kita berubah, unsurnya jadi sabun semua, maka tidak sah kita menggunakan berwudu. Harus di dalam berwudu itu harus dengan menggunakan air asli. Mandi wajib menggunakan dengan air asli, tidak boleh tercampur dengan air sabun. Mungkin bisa dipahami. Mungkin ada lagi apa? Air mani. Kalau keluar air mazi itu najis, hukumnya sama kita buang air kecil, buang air besar. Hukumnya najis, wajib dihilangkan, tidak wajib mandi. Hanya keluar air mani lah yang wajib mandi. Keluar mazi misalnya kita menghayal, keluar, kita tahu air itu bau kayak kencing, tapi kental kayak air mani, tapi karena baunya itu bau kayak air kencing, maka najis hukumnya. Tapi kalau air mani tidak ada unsur daripada air kencing manusia, murni daripada tubuh suci manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluar air mani wajib disiram, keluar air mani wajib disiram, keluar air mani wajib mandi. Itu menurut pengertian dari Islam yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam konsep fikih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perlu dijelaskan lagi nih perbedaan air mani, air mandi dan air wadi tadi ya. Jadi termasuk kita kalau bukan tidak berhubungan dengan suami istri tapi terangsang ataupun, nah itu apakah tidak keluarnya air apa itu? Oh, lengket-lengket kenangan itu, nah itu dalam mandi wajib beda itu beda. Ya itu kayak mungkin dijelaskan lagi nih. Kalau dia berhubungan suami istri baru terasa keluar, tidak tahu yang keluar bukan air mani, diperiksa daripada celananya. Kalau airnya itu putih kental baunya kayak air kencing misalnya, berarti air itu najis. Kalau air mani baunya tidak seperti air kencing, murni warnanya, maka itu air suci. Jadi maka air mani hukumnya najis, wajib dihilangkan. Kalau air mani wajib dia mandi, walaupun dia berhubungan. Kadang-kadang berhubungan suami istri sebelum berumah, berhubungan kadang-kadang keluar dulu. Sebelum berumah keluar dulu air dari kemaluan, itu namanya air mani misalnya. Itu wajib disiramkan karena najis. Tapi kalau berbarengan keluar air mani sama air mani barengan misalnya, dua-duanya wajib mandi dan wajib disiram berbarengan. Kalau keluar wajib mandi dan wajib disiram tempat keluarnya itu. Jadi walaupun keluarnya itu kita siram masih lengket, siram sampai lengketnya hilang. Kalau bisa pakai sabun biar najisnya itu hilang. Apalagi air mani, bekas air mani itu dihilangkan walaupun pakai sabun. Biasanya kadang-kadang keluar lagi bekas air mani. Kalau keluar lagi berarti mandinya 2 kali. Habis mandi junub keluar air mani, maka mandi lagi karena pemandinya tidak bersih, ulangi lagi mandinya. Maka disiram jadi 2 kali. Itu pengertian Islam yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ilmu fikih. Ada lagi para jamaah? Assalamualaikum.
Nah ini mohon nanya tentang masalah mandi wajib tadi, masalah niat kita kan posisi kita kan di dalam kamar mandi itu macam mana ucapan kita dalam hati macam mana? Yang pertama, yang kedua tentang memposisikan orang yang baru meninggal, mohon penjelasannya. Sudah. Ini pertanyaan yang bagus, bahwasanya niat kita mandi itu wajib dilafazkan. Kalau bukan kamar mandi, misalnya mandinya di sungai, di danau, di kali, di laut, misalnya dia mandi, atau di danau dia mandi, wajib dilafazkan karena bukan kamar mandi. Karena kamar mandi tempat kita buang air kecil, buang air besar, setan bertempat di situ. Maka kediaman tempat setan tidak boleh kita berbicara. Berbicara apapun tidak boleh dalam kamar mandi, walaupun bahasa Indonesia. Apalagi nyanyi-nyanyi di dalam kamar mandi, itu tidak boleh. Lagu disco, lagu dangdut, lagu apa tidak boleh. Tempat setan berdiam, apalagi melontarkan bahasa Arab. Cukup niat bahasa Arab, mandi wajib di dalam hati. Tidak baca, tidak bisa menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Aku mandi junub untuk mengangkat adas besar karena Allah, cukup. Berbarengan kita mengalirkan air ke kepala kita dengan gayung. Disitulah berbarengan niat. Jangan niat dulu baru mandi, berbarengan. Begitu guyur air, tatkala hati kita itu berniat. Itu menurut penjelasan dari agama Islam. Dan adapun pertanyaan kita memandikan jenazah, itu cukup dengan bahasa Indonesia saja. Kalau mandikan jenazah tanpa dengan niat, makruh hukumnya. Maka itu mandikan jenazah wajib kita lihat di dalam hati supaya tidak kena hukum makruh. Sajaku mandikan jenazah, ini mayat laki atau perempuan, wajib karena Allah, sudah cukup. Berbarengan kita mandikan jenazah dengan niat dalam hati kita. Sebab orang meninggal sudah tidak bisa berniat lagi, habis sudah waktunya. Maka kita yang wajib, yang hidup, berniat untuk memandikan si mayat tersebut yang telah mati. Mungkin bisa dipahami. Kalau memandikan daripada kita mandi di dalam kamar mandi, kalau memang kita mandi kita tertutup aurat kita, mandi wajibnya ngadep kiblat. Kalau posisi kita tidak telanjang, kalau mandinya telanjang makruh ngadep kiblat. Jadi kalau mandinya tutup aurat apa dia menghadap kiblat. Tapi kalau mandinya telanjang makruh menghadap kiblat. Tidak usah itu, kita kencing aja ngadep kiblat makruh hukumnya. Buang air besar ngadep kiblat makruh. Karena apa? Kurang bagus, kurang adabnya. Begitu pun juga memandikan jenazah. Sunnahnya ngadep kiblat. Itu adab dari Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada kita. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pada penjelasan bab air yang sedikit yang kemasukan najis itu mandinya itu termasuk mandi yang biasa juga tidak boleh dimandi ke apa yang ada bu? Itu yang jelas kalau untuk mandi baju tidak boleh, air sedikit kalau kemasukan najis. Yang tadi yang dijelaskan itu mandi juga tidak boleh, kecuali boleh dipakai untuk cebok, selain cuci tangan boleh. Nah itu mandinya itu mandi yang biasa itu termasuk mandi tidak boleh juga itu apa? Itu mana? Pertanyaan yang bagus, bahwasanya kalau mandinya mandi mubah, mandi biasa itu menurut bahasa Arab mandi mubah atau mandi jaiz, itu mandi yang biasa, bukan mandi junub. Karena airnya itu sedikit maka tidak apa-apa, dia gunakan untuk mandi biasa. Kecuali airnya itu banyak, mandi biasa lebih afdal. Air kecil apa, air sedikit gunakan mandi. Tapi jangan nyiprat saja. Kalau nyiprat ke badan, takutnya ada orang lain mandi, maka tidak sah. Maka itu air yang sedikit boleh digunakan mandi, tapi dengan syarat mandi mubah, bukan mandi wajib. Itulah pertanyaan. Ada lagi?
Ini tentang memandiin tadi, kalau kita suami istri yang meninggal boleh dah, terus termasuk orang tua yang beda muhrim yang ataupun beda jenis kelamin boleh tidak. Kemudian termasuk waktu hidup sekarang kan termasuk hari ini kadang sekali suka mandi ini bukan. Ini mohon penjelasan secara syariat bagaimana sebagai, karena kondisi darurat itu, karena kondisi ayo ini kurang harus perlu yang tenaga kuat. Ya itu. Ya karena kita melihat aurat kan, karena mandi itu kan di telanjang misalkan. Kemudian kita di pemakaman itu apakah sebaiknya perempuan itu tidak boleh ikut atau enggak? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus, bahwasanya kita mandiin orang tua walaupun dengan telanjang darurat itu tidak apa hukumnya. Yang terpenting kita tutup pusar sama pahanya, tidak apa palanya kelihatan. Badannya kalau bisa ditutup, jangan sampai itu sampai mahal. Jadi pala sama tangan saja kelihatan, sama kaki bagi ibu kita. Cuma kalau dia masih melawak ya tidak apa, hukumnya mubah dan makruh saja ya, tidak batal wudu. Kalau yang bukan muhrim berarti batal wudu. Jadi ya, kalau perempuan mengikuti jenazah ke kuburan, kalau bisa waktu pemakaman tidak boleh. Waktu orang tua kita meninggal, ibu kita meninggal, ngantar jenazah ikut perempuan di dalam kubur itu tidak boleh. Makruhnya lebih kuat. Hukum makruhnya lebih dari orang-orang menghisap rokok, itu hukum makruhnya. Tidak boleh perempuan itu mendekati kubur, ikut kuburan pada saat dikubur orang tua kita atau keluarga kita. Makruhnya lebih dahsyat daripada hukum orang yang merokok, itu makruhnya. Diperkuat lagi hukumnya, tidak boleh. Tapi kalau untuk ziarah ke kubur tidak apa-apa perempuan, asal pakaiannya lengkap, pakai kerudung, muka sama tangan tidak apa-apa kelihatan. Tidak apa-apa, muka, pakai kerudung, tangan kelihatan tidak apa-apa. Tapi kalau ikut nguburi itu tidak boleh, makruh. Hukumnya lebih daripada orang yang merokok, makruhnya. Karena itu sangat larangan dari Rasulullah SAW. Tidak pernah, jangan sampai ada sahabat Nabi membawa istrinya waktu saat menguburkan. Nabi pernah menasihati sahabat, jangan kamu bawa istri-istrimu kepada pemakaman siapapun yang meninggal dari kalangan sahabat Nabi. Nabi mencegah. Maka itu kurang bagus, kurang abdul. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bib, saya tanya, orang yang baru meninggal itu posisinya menghadap kemana? Apa ke sana, apa ke sini ngadap kiblat? Yang baru meninggal, jasadnya. Itu mayat baru meninggal, kewajiban kita membuka pakaiannya dulu. Pakaiannya dibuka. Kalau susah dibuka pakaiannya digunting, afdolnya digunting. Kalau pakaiannya dibuka secara langsung makruh hukumnya, memaksakan. Lebih baik afdolnya digunting. Dan dia posisi meninggal, buru-buru kita ngadapkan dia ke kiblat. Ya, wajibu taujihuhu mayyit ilal kiblat. Wajib bagi yang hidup menghadap kiblatkan saat tatkala mayat, tatkala meninggal. Jadi yang wajib menghadap kiblat tatkala mayat itu baru meninggal. Itu sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau kepala ada kiblat. Kalau kaki hukumnya makruh. Berarti kita kalau sekarang kiblat sana beb. Iya. Kepala di sana beb. Iya, kepala sana. Kalau kaki ke arah kiblat hukumnya makruh. Kurang bagus. Iya. Arah kepada kiblat, kepalanya ke kiblat. Ya. Ya, banyak orang sudah banyak yang paham tentang bab jenazah, banyak yang tahu hukum fikih, banyak orang awam. Jadi tidak tahu, karena keawaman dia dimaafkan kalau tidak tahu. Kalau jual lagi lain lagi beb. Kalau jolati lain lagi. Ya. Kalau mayat kita tak hadap ke kiblat, kita yang makruh yang hidup.
Jadi wajib ada kiblat ya. Iya. Jadi kakinya belakang daripada kiblat, urusan kiblat, palanya yang ada kiblat. Pala dan badannya arah ke kiblat. Ya. Jadi kalau dia baru meninggal, gunting pakaiannya, jangan dipaksakan keluar bajunya. Kalau digunting, langsung dihadap ke kiblat. Lalu ditaruh Al-Quran di depan kiblat itu, Al-Quran 30 juz, jangan surah Yasin saja. Taruh daripada Al-Quran 30 juz. Itu sunnahnya. Kalau tidak selesai, jadi kita kalau bisa keluarga ini selesai. Kalau kita menghatamkan Al-Quran, kita ngaji Quran, Quran tetap ditaruh di depan mayat. Kita ngaji Quran lain itu taruh sebagai penghormatan saja. Jangan apa? Jadi hukum makruh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk ini nyambung pertanyaan jenazah tadi, untuk memandikan jenazah ini kan umumnya mungkin ada yang kurang paham juga kalau gitu. Jadi siapa yang layak untuk memandikan jenazah tadi? Kita ini kan ada ipar, ada ipar tadi yang bukan dia bukan mahramnya kan, dia melok mandi ke. Kira-kira boleh tak itu? Sananya yang meninggal tadi ipar kita anak, ada ipar kita betina, melok mandi ke juga jenazah tadi. Kira-kira mana itu hukum itu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sepupu kita ikut menghadiri pemandian jenazah yang bukan muhrim, misalnya saya sama Habib Alwi saudara, nggak tahu saya punya anak, Habib Alwi punya anak, misalnya sepupu. Ya sepupu ini mau memandikan jenazah karena sepupu itu halal nikah, maka tidak boleh dan diperkenankan di dalam syariat Islam. Kalau yang boleh memandikan jenazah, carilah orang hilal yang benar-benar ahli hukum di dalam bab jenazah. Orangnya tidak pernah bohong, tidak pernah ingkar janji, orangnya jujur, bersih, keluarganya bagus, boleh memandikan jenazah. Jangan asal-asalan memilih orang memandikan jenazah. Apalagi mandikan jenazah makin target. Misalnya mandikan jenazah minta duit 2 juta. Tak tahu pasaran 500, mandikan jenazah minta 2 juta, maka boleh. Itu tidak diperkenankan dalam Islam. Maka kita cari lagi orang lain. Kalau dia minta upah lebih besar, itu cari orang lain lebih bagus lagi. Harus upahnya itu standar pasarannya. Begitu menurut syariat Islam. Ada lagi? Bib, aja Bib. Aku tadi pas kesini nemu kucing Bib, kucing mati. Jadi terus kumbek kucing mati nih. Aku tadi itu pakai jas hujan. Akhirnya kesenggol bulunya. Batal tak wudhu aku nih Bib? Aku bagusnya udah wudhu lagi atau tidak apa-apa udah wudhu? Tapi sudah cuci tangan. Kalau kena itu tidak wajib mengambil air wudhu lagi, tapi bulunya wajib dilepaskan dari tangan. Ya, itu sudah, saja. sudah. Tidak wajib wudhu kembali. Oh, tidak wajib. Kecuali kita pegang kotorannya, ada kotoran buang air besar bekas kucing atau bekas air kencingnya kita pegang, maka kita wudhu lagi. Kalau tidak terkena najisnya tidak apa-apa. Nah, terus nanya lagi di kucingnya sekarang ini ada di jok motor aku, jok mana? Kuburi kalau bisa. Kalau dia mau sholat atau sekarang mau begitu? Kalau bisa begitu dia kucing mati cepat segera dikubur. Berarti langsung dikubur kan? Iya, langsung dikubur. Ada cangkul lah. Kira-kira ada cangkul datang. Tidak kita ngomong ya. Kucing Kristen yang Ustaz. Anak sering jaga kucing banyak kucing Ustaz. Tapi anak tidak pernah kubur Ustaz. Anak karena dia anak prinsip itu binatang, anak buang kucingnya Ustaz. Ya, karena anak takut. Ada yang juga. Karena anak takut ini Ustaz. Anak ini
tahu kalau masalah kucing ini kalau kita tanam di depan rumah itu bakal mendatangkan kuman. Kalau dia mati, kumannya itu kalau orang itu buang taman. Nah, itu bisa terpijak dari kuman itu dia makan daging kaki kita Ustaz kata Ustaz. Makanya selalu menghindar karena banyak kucing anak buang karung, tidak pernah anak tanam. Anak takut di situ. Nah, bagusnya gimana Ustaz? Apa dia harus anak tanam atau dibuang lagi? Dibuang tanah. Kalau bisa cari yang agak lingkungannya jauh dari rumah warga, ada lapangan kosong jauh dari rumah warga atau tanah kosong, tidak apa kita kuburkan. Ya, halaman kosong. Kalau tidak ada takut menguburkan, kalau kucing itu mati di tengah laut, tidak apa kita kuburkan tengah laut. Kalau kucing itu mati di tengah laut, kita kuburkan tengah laut, tidak apa. Tapi kalau di daratan cari tanah yang kosong, sekiranya tidak mengganggu kita dan kumannya dan lari ke kita. Begitu jadi afdal. Ada lagi? Jadi cak mana kucing itu deh, cara itu kuburnya jauh. Apa sekarang? Setiap yang hidup di daratan wajib dikubur. Iya. Sekarang berarti yang kubur, tempat jauh. Kubur ya, tempat jauh. Sekarang gitu. Kalau aku sekarang ini afdal. Mungkin di padat karya ada tanah kosong. Kalau ada dulu